So good afternoon to all. In the last two lectures, we have seen what are the rectifier circuits, what are the different types of rectifiers, half wave rectifier, full wave rectifier, and bridge rectifier. We have also studied the working of all these three circuits, and we have also seen the definition of what is the rectifier and how the AC power is converted into the DC power by means of these rectifier circuits we have studied. Now the half wave rectifier, which is not of more important, but we have studied the two types of full wave rectifiers, that is the full wave rectifier using center tap transformer and bridge rectifier. So among these two full wave rectifiers, the bridge rectifier is most advantageous and gives the better results as compared to the other two. As compared to the cost, the bridge rectifier is very less costly, or it is very cheap, and therefore we generally prefer the bridge rectifier circuits. So that we have seen the main function of the rectifier is to convert AC power into the DC power. This we have seen. And the output of the rectifier, if you remember, the output of the rectifier is a pulsating DC. See this diagram. This is the DC output voltage, but this is not a perfect DC output. It is a pulsating DC. हे जे output आहे rectifierचं, कुठलाही full wave rectifier circuit घ्या. Full wave rectifier converts both half cycle into the positive half cycles. The positive half, the current flows for both positive and negative half cycles. So the output power it is a pulsating. So हा जो आहे हा काय कमी जास्त होणारा DC आहे. It is not a perfect DC. जसं आपला आता पेन्सिल सेल असेल किंवा बॅटरी असेल, त्याचं जर आपण व्होल्टेज मोजलं तर ते 4 व्होल्ट 5 व्होल्ट 1.5 व्होल्ट काय असतं, कॉन्स्टंट असतं. त्याच्यामध्ये DC AC व्होल्टेज नसतं. देयर इज नो AC कंपोनेंट इन द battery voltage, but the output of this rectifier is the DC. It is the DC, but it is not a perfect DC. तर मग परफेक्ट DC नाही, मग त्याला काय म्हणतो आपण पल्सेटिंग DC. त्याला काय म्हणतो आपण पल्सेटिंग DC. पल्सेटिंग म्हणजे कमी जास्त होणारा. That means the output of the rectifier consists of AC component along with the DC component. Remember, the output of the filter, the output of the rectifier consists of AC component along with the DC component. म्हणजे AC च्या बरोबर DC पण असतो, कारण हा याला काय म्हणतो आपण पल्सेटिंग DC. आपल्याला परफेक्ट DC पाहिजे, म्हणजे ही अशी स्ट्रेट लाईन पाहिजे आपल्याला. We should have a perfect DC. The output should not change with time. So आपल्याला हे असं आउटपुट पाहिजे, पण आपल्याला मिळते या पद्धतीचं आउटपुट. म्हणजे काय, द आउटपुट ऑफ द रेक्टिफायर कन्सिस्ट ऑफ AC component along with the DC component. मग हा जो AC component प्रेझेंट आहे along with the DC component, it is called as ripple. It is called as ripple. So what is ripple? Ripple is the amount of AC component present along with the DC component in the output of the rectifier circuit. It is called as ripple. Right. So this AC component is undesirable. This AC component is undesirable because we are interested only in DC component. आपल्याला फक्त DC पाहिजे, आपल्याला AC नको पाहिजे. आता हा जो आहे हा DC प्लस AC झाला. हे जे हा जो वेवफॉर्म आहे, स्क्रीनवर जो वेवफॉर्म दिसतोय तुम्हाला V वर्सेस टाइम, तर हा काय, इट इज नॉट ए परफेक्ट DC. तर याला म्हणतात पल्सेटिंग DC. दिस इज कॉल्ड एज पल्सेटिंग DC. तर हा जो पल्सेटिंग कंपोनेंट आहे, AC कंपोनेंट आहे, इट मस्ट बी रिमूव्ड. इट मस्ट बी रिमूव्ड. सो आपल्याला त्यासाठी काय लागेल, वी विल रिक्वायर ए सर्किट. आणि मग त्या सर्किटला आपण म्हणतो फिल्टर सर्किट. जसं आपण वॉटर फिल्टर आपल्याला माहिती आहे, वी नो वॉटर फिल्टर. वाय वी यूज द वॉटर फिल्टर?
बिकॉज इन ऑर्डर टू रिमूव्ह द अनवॉन्टेड थिंग्स, पाण्यामध्ये जे अनवॉन्टेड थिंग्स आहेत ते आपण रिमूव्ह करण्यासाठी आपण काय वापरतो, वॉटर फिल्टर वापरतो, बरोबर. व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ द वॉटर फिल्टर, टू रिमूव्ह अनवॉन्टेड इम्प्युरिटीज इन द वॉटर. मग तसं या ठिकाणी आपल्याला काय पाहिजे, डीसी कॉम्पोनंट पाहिजे. आउटपुट पॉवर काय पाहिजे आपल्याला, डीसी आउटपुट पॉवर पाहिजे. बट इट कंटेन्स एसी कॉम्पोनंट ऑल्सो, इट ऑल्सो कंटेन्स एसी कॉम्पोनंट, अँड दिस एसी कॉम्पोनंट इज अनडिझायरेबल, बरोबर. हा जो एसी कॉम्पोनंट आहे इट मस्ट बी रिमूव्ड, इट मस्ट बी रिमूव्ड. आणि मग हे जे रिमूव्ह करण्याचं काम करतं दॅट इज कॉल्ड एज द फिल्टर सर्किट. सो फिल्टर इज द सर्किट which removes unwanted AC signal, unwanted AC component present along with the DC component. That means it converts pulsating DC into the perfect DC. Filter converts pulsating DC into the perfect DC. So the AC component present means it contains some frequencies. So all these frequencies must be removed from the this output of the rectifier. येते लक्षात. तर आपण डेफिनेशन कसली करतोय आता आपण, व्हॉट इज रिपल, रिपल इज द amount of AC component present along with the DC component in the output of the rectifier circuit. It is called as ripple. Ripple is undesirable, it is not necessary, or it is unwanted. Ripple is unwanted, so it must be removed, it must be filtered. त्याला आपण पुन्हा फिल्टर करू शकतो आपण त्याला, बरोबर. मग फिल्टर म्हणजे सर्किट म्हणजे काय, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट which removes unwanted AC component present along with the DC component. किंवा we can say that the filter circuit converts pulsating DC into the perfect DC. Filter converts pulsating DC into the perfect DC, right? So the function, this function, this action can be done by various ways. We will see in the next lecture how these filters removes the unwanted signals. Now next step of our syllabus, या ठिकाणी आपण थोडंसं एक गोष्ट सोडतोय आपण. हे जे फिल्टर सर्किट्स आहेत ते 3-4 प्रकारचे फिल्टर सर्किट्स आहेत. आपल्याला सिलेबस मध्ये सगळे फिल्टर सर्किट नाही आहेत. There is only one filter circuit, that is the capacitor filter. So we will take this capacitor filter in the next lecture. But before that, we will see what is the power supply, regulated power supply, or what is voltage regulation. येते लक्षात. पहिल्यांदा आपण फक्त काय बघितलं, आता फिल्टरची डेफिनेशन बघितली. एक मुद्दा लक्षात घ्या की the output of the rectifier contains AC component along with the DC component, बरोबर. आणि amount of AC component present along with the DC component, it is called as ripple. त्याला म्हणतात ripple. Ripple is undesirable, so it is it is not important, it is undesirable, unwanted, right? So it must be removed. So the circuit which removes the unwanted AC component present along with the DC component, it is called as filter. Or we can say that filter converts pulsating DC into the perfect DC. There are various types of filter circuits: capacitor filter, inductor filter, pi filter, and combination of all these. But in the syllabus we have only one type of filter, that is the capacitor filter. We will see the capacitor filter in the next lecture. But before that, let us see what is the voltage regulation. Now before the voltage regulation, I will tell you what is the power supply. What is the power supply? Now you know any application in our house, आपल्या घरात जे जे डिव्हाइसेस आहेत ते कशावर चालतात, तर इलेक्ट्रिक पॉवरवर चालतात, बरोबर. इलेक्ट्रिक पॉवर आपण कुठून मिळवतो, वी गेट द इलेक्ट्रिक पॉवर फ्रॉम द MACB. आता MACB आपल्याला इलेक्ट्रिक पॉवर कोणती देते, तर 230 व्होल्ट AC 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेन्सी. लक्षात घ्या, MACB करून जी आपल्याला पॉवर मिळते ती 230 व्होल्ट AC असते आणि तिची फ्रिक्वेन्सी किती असते, 50 हर्ट्ज. रिमेंबर, बरोबर. आता एवढी पॉवर तर काही आपल्याला कुठल्याही डिव्हाइसला लागत नाही. आपला टीव्ही असेल, रेडिओ असेल, लॅपटॉप असेल, कॉम्प्युटर असेल, तर याला सगळ्यांना डीसी पॉवर, ऑल दिस रिक्वायर्स द डीसी पॉवर, बरोबर. पण डीसी पॉवर आपण बॅटरी पासून, सगळ्यांना आपण बॅटरी लावत नाही.
वी ऑब्टेन्स द डीसी पॉवर फ्रॉम द पॉवर एमएससीबी पॉवर. बरोबर. मग त्यासाठी आपला पहिला जो स्टेज असते ती असते आपली रेक्टिफायर सर्किट. रेक्टिफायर कन्वर्ट्स एसी पॉवर इंटू द डीसी पॉवर. नंतर रेक्टिफायरचं जे आउटपुट असतं इट इज नॉट अ परफेक्ट डीसी. मग त्याला परफेक्ट डीसी कोण करतं तर फिल्टर सर्किट करतं. मग फिल्टर सर्किट आपण घेतो. मग फिल्टर सर्किट पासून आपल्याला परफेक्ट डीसी मिळतं. बट टिल देर इज नो गॅरंटी दॅट द आउटपुट ऑफ द फिल्टर इज कॉन्स्टंट. आपल्याला काय पाहिजे द आउटपुट ऑफ द पॉवर सप्लाय शुड बी कॉन्स्टंट. बरोबर. म्हणजे जोही पॉवर सप्लाय आपण वापरणार आहेत आपल्या डिव्हाइसला त्याचं आउटपुट कायम काय असलं पाहिजे कॉन्स्टंट असलं पाहिजे. कारण आपल्याला माहिती आहे की एमएससीबीची जी लाईट आहे ती कमी जास्त होते आणि ती एमएससीबीची लाईट कमी जास्त झाली तर आपला जो पॉवर सप्लाय आहे त्याची पण आउटपुट कमी जास्त होऊ शकतं. दिस शुड नॉट हॅपन. बरोबर. दिस शुड नॉट हॅपन. मग यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल आपल्याला व्होल्टेज रेग्युलेट करावं लागेल. वी शुड हॅव टू रेग्युलेट द व्होल्टेज. म्हणजे जर समजा इनपुट व्होल्टेज चेंज झालं तरी पण आउटपुट व्होल्टेज काय झालं पाहिजे कॉन्स्टंट राहिलं पाहिजे. बरोबर. मग व्हॉट इज द व्होल्टेज रेग्युलेटर. व्होल्टेज रेग्युलेटर इज द सर्किट which maintains constant output voltage, which maintains constant output voltage irrespective of the change in line voltage or change in load current. लक्षात द्या. लक्ष द्या इकडे मी काय म्हणतोय. व्हॉट इज व्होल्टेज रेग्युलेटर. व्हॉट इज व्होल्टेज रेग्युलेटर. ए सर्किट which maintains constant output voltage irrespective of change in line voltage or change in load current. म्हणजे जो आपण पॉवर सप्लाय डिझाईन केलेला असेल आपल्या डिव्हाइससाठी समजा कॉम्प्युटरसाठी असेल टीव्हीसाठी असेल टेप रेकॉर्डरसाठी असेल रेडिओसाठी असेल तर जो पॉवर सप्लाय आपण डिझाईन केला असेल त्याचं आउटपुट व्होल्टेज हे कायम काय असलं पाहिजे त्या डिझाईनड व्हॅल्यूला असलं पाहिजे. म्हणजे समजा तुम्ही 10 व्होल्टसाठी डिझाईन केला असेल तर ते आउटपुट व्होल्टेज 10 व्होल्ट राहिलं पाहिजे. पण समजा लाईन व्होल्टेज चेंज झालं समजा एमएससीबीचं व्होल्टेज 230 वरून 180 वर चाललं गेलं तर आउटपुट व्होल्टेज चेंज होऊन जाईल इकडे. किंवा तुम्ही त्या पॉवर सप्लायला जो लोड कनेक्ट केलेला आहे त्याला तुम्ही जास्त लोड कनेक्ट करून टाकला तरी पण आउटपुट व्होल्टेज चेंज होऊन जाईल. बरोबर. तर दिस शुड नॉट हॅपन. आउटपुट व्होल्टेज काय असलं पाहिजे कॉन्स्टंट असलं पाहिजे. आउटपुट व्होल्टेज शुड बी कॉन्स्टंट इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ द चेंज इन द लाईन व्होल्टेज ऑर चेंज इन द लोड करंट. त्याला म्हणायचं व्होल्टेज रेग्युलेटर किंवा व्होल्टेज रेग्युलेशन. Voltage regulation is the process of maintaining constant output voltage irrespective of change in line voltage or change in load current. So आता हा तुम्हाला इथे मी ब्लॉक डायग्राम ऑफ रेग्युलेटेड पॉवर सप्लाय दिलेला आहे. रेग्युलेटेड पॉवर सप्लाय म्हणजे आता पॉवर सप्लाय कसा डिझाईन केला जातो. आपल्याला माहिती आहे की पहिल्यांदा आपण काय घेतो आपल्याला एमएससीबी करून काय मिळते एसी मेन सप्लाय मिळतो आपल्याला एमएससीबी कडून त्याला आपण एसी मेन सप्लाय मध्ये. नंतर आपण तो कशाला जोडतो आपण एक ट्रान्सफॉर्मरला त्याला जोडतो स्टेप डाऊन ट्रान्सफॉर्मर. कारण आपण जनरल रिक्वायरमेंट काय असते आपली लो व्होल्टेजची रिक्वायरमेंट असते. बरोबर. म्हणून हा स्टेप डाऊन ट्रान्सफॉर्मर. स्टेप डाऊन ट्रान्सफॉर्मर नंतर व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ द स्टेप डाऊन ट्रान्सफॉर्मर टू कन्वर्ट हाय एसी व्होल्टेज टू द लो एसी व्होल्टेज इन केस ऑफ स्टेप डाऊन ट्रान्सफॉर्मर. बरोबर. म्हणजे हा हाय एसी व्होल्टेजला लो एसी व्होल्टेज मध्ये कन्वर्ट करतो. नंतरचं सर्किट असतं आपलं रेक्टिफायर सर्किट. बरोबर. रेक्टिफायर कन्वर्ट्स एसी पॉवर इंटू द डीसी पॉवर. फंक्शन ऑफ द रेक्टिफायर इज कन्वर्ट एसी पॉवर इंटू द डीसी पॉवर. मग आपण हा एसी पॉवरचं डीसी पॉवर मध्ये कन्वर्शन केलं. नंतर द आउटपुट ऑफ द रेक्टिफायर इज नॉट परफेक्ट डीसी. इट कंटेन्स एसी कॉम्पोनंट. आउटपुट ऑफ द रेक्टिफायर इज पल्सेटिंग डीसी. इट इज नॉट परफेक्ट डीसी. मग आपल्याला काय करायचं त्याला परफेक्ट डीसी मध्ये कन्वर्ट करायचं. मग आपण हा त्याला परफेक्ट डीसी मध्ये कन्वर्ट करणार. म्हणून त्यासाठी आपण काय वापरणार फिल्टर सर्किट वापरणार. वी विल यूज द फिल्टर सर्किट. बरोबर. मग ट्रान्सफॉर्मर रेक्टिफायर आणि फिल्टर हे 3 ब्लॉक मिळून जो पॉवर सप्लाय तयार होईल तर हा झाला आपला पॉवर सप्लाय. एवढंच आपल्याला पॉवर सप्लायची रिक्वायरमेंट आहे. जर समजा तुमचं असं तुम्हाला गॅरंटी असेल की एमएससीबीचं व्होल्टेज 230 पेक्षा कमी जास्त होऊच शकत नाही तर मग आपल्याला एवढा पॉवर सप्लाय सफिशियंट आहे पुरेसा आहे. कोणता ट्रान्सफॉर्मर रेक्टिफायर आणि फिल्टरचा. बरोबर. पण आपल्या हातामध्ये एमएससीबीची पॉवर नाहीये. वी नो आपण बघितलं की संध्याकाळी एमएससीबीची पॉवर वेगळी असते सकाळी वेगळी असते दुपारी वेगळी असते. म्हणून म्हणजे हा जो डाटोएट लाईन मध्ये मी ब्लॉक डायग्राम दाखवलेली आहे तर याला म्हणायचं अनरेग्युलेटेड पॉवर सप्लाय. बरोबर.
अनरेग्युलेटेड पॉवर सप्लाय. मग आता हा अनरेग्युलेटेड पॉवर सप्लाय मध्ये काय होईल की त्याचा आउटपुट व्होल्टेज ऑफ द अनरेग्युलेटेड पॉवर सप्लाय विल चेंज विथ चेंज इन एसी मेन व्होल्टेज ऑर चेंज विथ द लोड करंट. जर आपण एसी मेन व्होल्टेज चेंज केलं तर त्याचा आउटपुट व्होल्टेज चेंज होईल. तर त्याला कनेक्ट केलेला लोड जर चेंज केला तरी पण आउटपुट व्होल्टेज चेंज होईल. बट दिस शुड नॉट हॅपन. म्हणून आपल्याला एक सेपरेट सर्किट जोडावं लागतं आणि त्याला म्हणतात व्होल्टेज रेग्युलेटर. आणि हा व्होल्टेज रेग्युलेटर लावल्यामुळे काय होतं, द फंक्शन ऑफ द व्होल्टेज रेग्युलेटर, हा जो ब्लॉक मी हा जो कर्सर फिरवतोय हा बघा ब्लॉक व्होल्टेज रेग्युलेटरचा ब्लॉक आहे, डी ब्लॉक आहे. हा ए म्हणजे ट्रान्सफॉर्मर, बी म्हणजे रेक्टिफायर, सी म्हणजे फिल्टर. हे ए बी सी मिळून अनरेग्युलेटेड पॉवर सप्लाय आणि ए बी सी डी मिळून रेग्युलेटेड पॉवर सप्लाय तयार होतो. हा रेग्युलेटेड पॉवर सप्लाय या ठिकाणी तयार झाला. तर हा व्होल्टेज रेग्युलेटरचा फंक्शन काय आहे, टू मेंटेन कॉन्स्टंट आउटपुट व्होल्टेज. आउटपुट व्होल्टेज काय करतो, तो मेंटेन करतो, कॉन्स्टंट ठेवतो, इररेस्पेक्टिव्ह ऑफ चेंज इन एसी मेन्स व्होल्टेज. समजा तुम्ही एसी मेन व्होल्टेज चेंज झालं तरी पण हा ऑटोमॅटिकली आउटपुट व्होल्टेज मेंटेन करतो, कॉन्स्टंट ठेवतो. जर तुम्ही लोड चेंज केला तरी पण व्होल्टेज रेग्युलेटर काय करेल, आउटपुट व्होल्टेज कॉन्स्टंट ठेवेल. सो द व्होल्टेज regulator is the circuit which maintains constant output voltage irrespective of change in AC main voltage or change in load current. आता इथे मी ह्या डायग्राम मध्ये बघा कोणकोणत्या पॉइंटला कसा आउटपुट आपल्याला मिळेल ते आपण दाखवलेलं आहे. आता पॉइंट ए म्हणजे या ट्रान्सफॉर्मर काय फक्त एसी टू एसीच कन्वर्ट करतो, म्हणजे आपल्याला ट्रान्सफॉर्मरचं आउटपुट काय एसी मिळतं. रेक्टिफायर काय करतोय, आपल्याला एसी टू डीसी कन्वर्शन केलेलं आहे. हा एसी टू डीसी कन्वर्शन केलेलं आहे म्हणजे रेक्टिफायरचा. पण हा इट इज नॉट ए परफेक्ट डीसी, इट इज अ पल्सेटिंग डीसी. इट कंटेन्स एसी कॉम्पोनंट अलॉंग विथ द डीसी कॉम्पोनंट. मग आपण फिल्टर वापरला, मग फिल्टरमध्ये हा थोड्याफार प्रमाणामध्ये एसी कॉम्पोनंट काय केला आपण रिमूव्ह केला, तरी पण तो परफेक्ट डीसी नाही आहे. इट इज नॉट परफेक्ट डीसी. त्याच्यामध्ये थोड्याफार प्रमाणामध्ये एसी कॉम्पोनंट आहे. असे आपण मल्टिपल फिल्टर्स लावले तर आपल्याला जास्तीत जास्त डीसी कन्वर्शन करता येईल. 2-3 फिल्टर सर्किट लावले तर आपल्याला परफेक्ट डीसी मिळेल. आणि मग पॉइंट डी ला म्हणजे आता हा बघा कॉन्स्टंट आउटपुट व्होल्टेज दिसते तुम्हाला. ही जी स्ट्रेट लाईन आहे इट डिनोट्स द कॉन्स्टंट आउटपुट व्होल्टेज irrespective of the change in the AC supply voltage or change in the load current. So this is called as the voltage regulation. So voltage regulator circuit is connected to the output of the ordinary power supply. हा याला ऑर्डिनरी पॉवर सप्लाय म्हणूया. जो डॉटेड लाईनने दाखवलेला आहे तो ऑर्डिनरी पॉवर सप्लाय. आणि म्हणजे ए बी सी ब्लॉक जर असतील तर फक्त तो अनरेग्युलेटेड पॉवर सप्लाय किंवा ऑर्डिनरी पॉवर सप्लाय. आणि ए बी सी डी जर आपण घेतला तर तो रेग्युलेटेड पॉवर सप्लाय. इट इज परफेक्टली रेग्युलेटेड पॉवर सप्लाय. आता इथे आपल्याला 2 डेफिनेशन बघायचे आहेत, एक लाईन रेग्युलेशन आणि एक लोड रेग्युलेशन. आता लाईन रेग्युलेशन म्हणजे काय, लाईन व्होल्टेज इट इज रिलेटेड विथ द लाईन व्होल्टेज. लाईन व्होल्टेज म्हणजे एमएससीबीचं व्होल्टेज. समजा एमएससीबीचं व्होल्टेज 10% चेंज झालं, 10% चेंज झालं म्हणजे 230 व्होल्ट आहे, तर 10% चेंज होईल म्हणजे किती टक्के होईल चेंज होईल, 10 म्हणजे 220 आणि ते 23 व्होल्टने कमी जास्त होऊ शकतं, बरोबर. तर समजा लाईन व्होल्टेज 10% चेंज झालं तर आउटपुट व्होल्टेज रेक्टिफायर आपला पॉवर सप्लायचं कितीने चेंज होतं त्याला म्हणायचं लाईन रेग्युलेशन, बरोबर. तर लाईन रेग्युलेशनची डेफिनेशन काय आहे, डेल्टा व्ही आउटपुट डिवाइडेड बाय डेल्टा व्ही इनपुट मल्टिप्लाय बाय 100. डेल्टा व्ही आउटपुट म्हणजे समजा तुमचा आपण समजा पॉवर सप्लाय 10 व्होल्ट साठी आपण डिझाईन केलेला आहे, बरोबर. समजा 10 व्होल्ट साठी आपण डिझाईन केलेलं आहे आणि तुमचं इनपुट व्होल्टेज समजा 200 वरून 250 म्हणजे 50 व्होल्टने चेंज झालं, बरोबर. म्हणजे समजा 200 व्होल्ट ते 250 व्होल्ट, 200 व्होल्ट ते 250 व्होल्ट म्हणजे डेल्टा व्ही इन किती झाला 50 व्होल्ट. म्हणजे कमी जास्त किती होऊ शकतो, तो 230 चा 250 होऊ शकतो किंवा 200 होऊ शकतो. म्हणजे टोटल व्हेरिएशन किती झालं 200 ते 250 धरला आपण, तर डेल्टा व्ही किती आला 50. आणि तो डेल्टा व्ही जर 5 व्होल्ट आउटपुट मध्ये चेंज घडून आणत असेल तर 5 डिवाइडेड बाय 50 मल्टिप्लाय बाय 100 म्हणजे किती झाला 5 डिवाइडेड बाय 50 मल्टिप्लाय बाय
100 तर 10%. तर लाईन रेग्युलेशन काय झालं 10%. सो लाईन रेग्युलेशन इज 10%. Delta V out upon delta V in, it is called as the line regulation. त्याची दुसरी डेफिनेशन इथे दिलेली आहे, डेल्टा व्ही आउट डिवायडेड बाय डेल्टा आपला डिवायडेड बाय व्ही आउट इंटू 100 डिवायडेड बाय डेल्टा व्ही इन. वन अँड द सेम थिंग आहे. ही पहिली डेफिनेशन लक्षात घ्या, लाईन रेग्युलेशन इज इक्वल टू डेल्टा व्ही आउट अपॉन डेल्टा व्ही इन इंटू 100. म्हणजे जर समजा तुमचं लाईन रेग्युलेशन किती पर्सेंटेज चेंज झालं आणि त्या प्रमाणामध्ये आउटपुट किती चेंज झालं, that gives the line regulation. So the purpose of the line regulation is to maintain a nearly constant output voltage and the input voltage varies. The line regulation चं काम काय आहे की आपल्याला आउटपुट व्होल्टेज कॉन्स्टंट असलं पाहिजे जरी इनपुट व्होल्टेज चेंज झालं. टू मेंटेन द कॉन्स्टंट आउटपुट व्होल्टेज इरेस्पेक्टिव्ह ऑफ चेंज इन इनपुट व्होल्टेज. आता हा जो पर्सेंटेज चेंज इन आउटपुट डीसी व्होल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनपुट एसी व्होल्टेज जो आहे तो आपण या फॉर्म्युल्याने दाखवतो. सो दिस इज कॉल्ड एज द लाईन रेग्युलेशन. म्हणजे लाईन व्होल्टेज चेंज झालं तर आउटपुट व्होल्टेज कितीने चेंज होतं त्याला म्हणतात लाईन रेग्युलेशन. नंतर लोड रेग्युलेशन. आता लोड रेग्युलेशन म्हणजे काय की आपण कुठलाही पॉवर सप्लाय जो जोडलेला असतो त्याला आपण लोड जोडतो. लोड म्हणजे आपलं डिव्हाइस, लॅपटॉप असेल, कॉम्प्युटर असेल, रेडिओ असेल, टीव्ही असेल, जे डिव्हाइस आपण जोडलेलं आहे त्याला म्हणतो आपण लोड. या पॉवर सप्लायला आपण काय जोडलेलं आहे लोड. आता हा जो लोड असतो हा कमी जास्त करंट ड्रॉ करतो त्या पॉवर सप्लाय मधून. इट ड्रॉज दी करंट फ्रॉम दी पॉवर सप्लाय. कारण विदाउट ड्रॉइंग द पॉवर करंट फ्रॉम द पॉवर सप्लाय द डिव्हाइस विल नॉट वर्क. मग जितकं तुम्ही जास्त करंट ड्रॉ करणार, जितकं त्या पॉवर सप्लाय मधून तुम्ही जास्त करंट बाहेर काढणार तेवढी त्याची तुम्हाला पॉवर जास्त लागते, बरोबर. आणि जर त्याच्या कॅपॅसिटीपेक्षा तुम्ही जास्त पॉवर काढायला गेले तर त्याची आउटपुट काय होईल कमी होईल. मग त्याला म्हणतात लोड रेग्युलेशन. म्हणजे आपल्याला ठराविक करंटच्या वरती आपल्याला जाता येत नाही. वी कॅनॉट इन्क्रीज द लोड बियॉन्ड सर्टन लिमिट. वी कॅनॉट इन्क्रीज द लोड बियॉन्ड सर्टन लिमिट. मग त्याला म्हणायचं लोड रेग्युलेशन, बरोबर. म्हणजे तुम्हाला किती ते किती लोड मॅक्झिमम तुम्ही घेऊ शकतात, दॅट इज कॉल्ड एज द लोड रेग्युलेशन. So the purpose of load regulation is to maintain a nearly constant output voltage when the load varies. म्हणजे आपल्याला लोड जरी चेंज झाला, म्हणजे समजा तुम्ही एक डिव्हाइस जोडलं तो 500 मिली एम्पियर करंट ड्रॉ करतोय, दुसरे डिव्हाइस जोडलं तो 1 एम्पियर करंट ड्रॉ करतोय, तर 5 मिली एम्पियरला पण आउटपुट व्होल्टेज कॉन्स्टंट असलं पाहिजे, 1 एम्पियरला पण आउटपुट व्होल्टेज काय असलं पाहिजे कॉन्स्टंट असलं पाहिजे. त्याला म्हणायचं लोड रेग्युलेशन. सो टू मेंटेन द कॉन्स्टंट आउटपुट व्होल्टेज irrespective of change in load current, that is called as the load regulation. आता हे लोड रेग्युलेशन प्रॅक्टिकली कसं मोजलं जातं, द पर्सेंटेज चेंज इन आउटपुट व्होल्टेज फॉर चेंज इन लोड फ्रॉम मिनिमम लोड करंट टू द मॅक्झिमम लोड करंट, हे आपल्याला या फॉर्म्युलाने आपण काढतो. आता लोड रेग्युलेशन एखाद्या पॉवर सप्लायचा आपल्याला काढायचं आहे, तर हा व्ही नो लोड मायनस व्ही फुल लोड अपॉन व्ही फुल लोड इंटू 100. आता व्ही नो लोड म्हणजे काय की त्या पॉवर सप्लायचं आउटपुट व्होल्टेज ज्यावेळेला आपण काही कनेक्ट केलेलं नसेल डिव्हाइस, तर त्यावेळेचं जे आउटपुट व्होल्टेज असेल त्याला म्हणायचं व्ही नो लोड. त्याला वेळेला काय म्हणायचं व्ही नो लोड. नंतर तुम्ही काहीतरी लोड कनेक्ट केला, म्हणजे समजा काहीतरी करंट तुम्ही ड्रॉ करताय, त्यावेळेला तुम्ही आउटपुट व्होल्टेज मोजलं, तर ते व्होल्टेज जर ते व्होल्टेज जे असेल ते फुल लोड डिवायडेड बाय व्ही फुल लोड इंटू 100. आता एक उदाहरण घ्या की समजा एखादा पॉवर सप्लाय आहे आणि त्याचं नो लोडचं आउटपुट व्होल्टेज 10 व्होल्ट आहे. नो लोडचं आउटपुट व्होल्टेज काय 10 व्होल्ट आहे, म्हणजे 10 व्होल्ट. आणि ज्या वेळेला आपण लोड कनेक्ट करणार समजा ते 9 व्होल्ट झालं, त्याचं आउटपुट व्होल्टेज काय झालं 9 व्होल्ट झालं, बरोबर. म्हणजे 10 मायनस 9 डिवायडेड बाय 10 फुल लोड, सॉरी 9, 10 मायनस 1 10 मायनस 9 divided by 9, बरोबर. म्हणजे 10 मायनस 9 इज 1 divided by 9 इंटू 100, म्हणजे 1 अपॉन 9 इंटू 100, म्हणजे तो काहीतरी 11% पर्यंत येईल. तर 11% काय झालं त्याचं लोड रेग्युलेशन झालं, म्हणजे तेवढं व्हेरिएशन तो मेंटेन करेल.
तेवढं व्हेरिएशन काय मेंटेन. सो समजा आता आपली रिक्वायरमेंट काय आहे, म्हणजे हा जो लोड रेग्युलेशन फॅक्टर आहे हा नियरली 0 असला पाहिजे. जर हा नियरली 0 असेल तर तुमचा पॉवर सप्लाय जास्त बेटर. सो लोड रेग्युलेशन मस्ट बी मिनिमम और इट इज नियरली टू द 0. हा 0 केव्हा होईल मग, म्हणजे व्ही नो लोड मायनस व्ही फुल लोड या व्हॅल्यू काय असतील सारखे असतील. म्हणजे व्ही नो लोड म्हणजे वेन नो लोड इज कनेक्टेड, समजा एखादा पॉवर सप्लाय आपण लोड कनेक्ट न करता त्याचा आउटपुट व्होल्टेज 10 व्होल्ट आहे आणि फुल लोड कनेक्ट केल्यावर पण 10 व्होल्ट मिळाला, म्हणजे 10 मायनस 10 इज 0. 0 अपॉन समथिंग इज 0, म्हणजे लोड रेग्युलेशन काय आला 0 आला. बरोबर, म्हणजे हा जो पॉवर सप्लाय आहे तो काय असेल बेटर असेल. सो नियर द व्हॅल्यू ऑफ लोड रेग्युलेशन टू 0 better is the power supply, or smaller the value of load regulation better is the power supply. So this is called as the load regulation. So the load regulation means to maintain the constant output voltage irrespective of change in load current. And line regulation म्हणजे to maintain the constant output voltage irrespective of change in line voltage. This is the voltage regulator circuit. We will see in the next lecture. आता आपण आजच्या याच्यामध्ये थोडंसं काय रिकॅप करूया. काय बघितलं आपण आज, what we learned today. We learned today that what are the filters. What is ripple? Ripple is the amount of AC component present along with the DC component in the output of the rectifier circuit. It is called as ripple. Ripple is undesirable, it is unwanted, therefore it must be removed. So the circuit which removes unwanted AC component present along with the DC component in the output of the rectifier circuit, it is called as filter. In other words, filter is a circuit which converts pulsating DC into the perfect DC. The output of the filter is not constant. It changes with change in line voltage or change in load current. So the power supply, generally we know power supply is the source of energy to any device, and power supply is designed from transformer, rectifier and filter circuit. जो पॉवर सप्लाय आपण फक्त ट्रान्सफॉर्मर, रेक्टिफायर आणि फिल्टर या 3 कंपोनेंटने बनवतो त्याला आपण ऑर्डिनरी पॉवर सप्लाय म्हणतो किंवा अनरेग्युलेटेड पॉवर सप्लाय. ऑर्डिनरी पॉवर सप्लाय किंवा अनरेग्युलेटेड पॉवर सप्लाय. मग अनरेग्युलेटेड पॉवर सप्लाय मध्ये किंवा ऑर्डिनरी पॉवर सप्लाय मध्ये द आउटपुट इज नॉट कॉन्स्टंट विथ इरिस्पेक्टिव्ह चेंज इन एसी मेन व्होल्टेज और चेंज इन लोड करंट. म्हणजे जर ऑर्डिनरी पॉवर सप्लाय तुमच्याकडे असेल तर त्याचा आउटपुट हे एसी व्होल्टेज चेंज झालं तरी चेंज होईल, लोड करंट चेंज केला तरी चेंज होईल. म्हणून आपल्याला आउटपुट व्होल्टेज काय करायचंय, कॉन्स्टंट ठेवायचे. वी वॉन्ट्स टू मेंटेन द कॉन्स्टंट आउटपुट व्होल्टेज irrespective of the change in the line voltage or change in the load current. आणि मग त्याला आपण म्हणतो व्होल्टेज रेग्युलेटर सर्किट. मग जर आपण या ऑर्डिनरी पॉवर सप्लायला एक व्होल्टेज रेग्युलेटर सर्किट कनेक्ट केलं तर आपल्याला काय मिळतो, परफेक्ट व्होल्टेज रेग्युलेटर मिळतो, परफेक्ट पॉवर सप्लाय मिळतो. सो द फंक्शन ऑफ द व्होल्टेज रेग्युलेटर इज टू मेंटेन कॉन्स्टंट आउटपुट व्होल्टेज. The function of the voltage regulator is to maintain constant output voltage irrespective of change in line voltage or change in load current. त्याला म्हणतो आपण व्होल्टेज रेग्युलेटर. आणि मग हा व्होल्टेज रेग्युलेटर जो आहे त्याच्यामध्ये आपण त्याचे 2 डेफिनेशन बघितल्या, एक लाईन रेग्युलेशन आणि एक लोड रेग्युलेशन. लाईन रेग्युलेशन म्हणजे आउटपुट व्होल्टेज पॉवर सप्लायचं कसं चेंज होतं विथ रिस्पेक्ट टू द चेंज इन लाईन व्होल्टेज. तर डेल्टा व्ही आउट डिवाइड बाय डेल्टा व्ही इन मल्टिप्लाय बाय 100. म्हणजे हा जो पर्सेंटेज चेंज आहे तो लाईन रेग्युलेशन मध्ये. लाईन रेग्युलेशन सुद्धा हा जवळजवळ 1 च्या आसपास असला पाहिजे. इट्स व्हॅल्यू शुड बी व्हेरी लो. आणि तसंच लोड रेग्युलेशन, द आउटपुट ऑफ द पॉवर सप्लाय शुड बी कॉन्स्टंट इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ द चेंज इन द लोड करंट. आणि मग त्याला म्हणतो आपण लोड रेग्युलेशन. आणि लोड रेग्युलेशन मॅथमॅटिकली दिलं जातं, लोड रेग्युलेशन इज इक्वल टू व्ही नो लोड मायनस व्ही फुल लोड डिवाइड बाय फुल लोड. FL म्हणजे फुल लोड, NL म्हणजे नो लोड. नो लोड आणि फुल लोड चे शॉर्ट फॉर्म आहेत ते. बरोबर. मग हा जितका ही व्हॅल्यू कमी, नियर द व्हॅल्यू ऑफ लोड रेग्युलेशन टू 0 बेटर इज द पॉवर सप्लाय.
म्हणजे पॉवर सप्लायची आपल्याला जर ओळखायचा असेल तो चांगला आहे का खराब आहे, तर आपल्याला या फॉर्म्युल्याने तो ठरवता येईल. म्हणजे फुल लोड कनेक्ट करून बघायचा, नो लोड व्होल्टेज मोजायचं, फुल लोड व्होल्टेज मोजायचं आणि कॅल्क्युलेशन करून बघायचं. जर ही व्हॅल्यू एकदम कमी येत असेल तर आपला पॉवर सप्लाय हा काय असेल, बेटर असेल. सो दिस इज ऑल अबाउट द filter and voltage regulator circuits. In the next lecture we will see capacitor type of filter and Zener diode as a voltage regulator in this chapter. So now only 2 minutes are left here. Do you have any questions? You can ask me the questions. Oh, अरे लेक्चर चालू आहे, 5 मिनिट. एक 2 मिनिटं थांबून घ्या. हा उघडा उघडा. Do you have any questions? अरे आवाज येतोय का माझा? का झोपले सगळे? येतोय सर. हा, आपण आज काही खूप जास्त घेतलं नाही, एक छोट्या छोट्या डेफिनेशन आपण घेतल्या. व्हॉट इज फिल्टर आणि व्हॉट इज व्होल्टेज रेग्युलेटर. याच्या पलीकडे आपण काही आज घेतलेलं नाहीये आणि तेवढंच आपल्याला परीक्षेच्या दृष्टीने महत्वाचं आहे. उद्या आपण याच्यात अजून थोडंसं डिटेल्स मध्ये बघूया फिल्टर सर्किट्स मध्ये आणि व्होल्टेज रेग्युलेटर्स मध्ये. आज अटेंडन्स फार कमी आहे, कमी मध्ये जास्त गॅप मारला म्हणून आले नाहीत बाकीचे. ठीक आहे, काही क्वेश्चन्स असतील तर सांगा. No questions? Tomorrow at the same time the lecture will go on. उद्या आपलं याच वेळेला लेक्चर होईल आणि आता आपलं अखंडित असं लेक्चर चालू राहतील. आता कुठे गॅप पडणार नाही. ठीक आहे, ओके, वी विल स्टॉप हियर. थँक्स टू ऑल.